Subscribe now. Press the bell icon. Never miss an update. If you like videos, please like and share your friends and family. Good morning all. I am Mrunmayee Joshi, and in today's English grammar session, let's visit negative sentences in present tense. तर नमस्कार, मी मृण्मयी जोशी बोलते आहे आणि आजच्या आपल्या इंग्लिश ग्रामरच्या सेशनमध्ये आपण निगेटिव्ह सेंटेन्सेस अर्थात नकारार्थी वाक्य वर्तमान काळात कशी वापरतात ते बघणार आहोत. तर लेट अस स्टार्ट विथ what is a negative sentence. So a negative sentence or a statement states that something is not true or is incorrect. Let's start with negative sentences in present tense. So this will be as good as revision of present tense. So let's start with the first type, simple present tense. Now, as you remember, what is the basic structure of simple present tense? It is subject plus base form of the verb. That is it. And if the subject is in third person singular, then the structure is subject plus base form of the verb plus s or es. Now let's take an example. If I say he goes to school, right? So this is simple present tense. So what is the negative sentence for the above sentence? He goes to school. He does not go to school. Now, so how are negative sentences in simple present tense made? The structure is subject plus do or does, D-O-E-S, plus not, N-O-T, plus base form of the verb. So the rule of negation is the negative sentence is formed by adding the word not after the verb. I'll repeat again. In simple present tense, if we have to form negative sentence, then the structure is subject plus do or does plus not plus the base form of the verb. Now let's take an example. Ravi goes to the park every day. Goes, G-O-E-S, goes. Now how to form simple present negative sentence? Ravi, that is the subject. We will have to add do or does. Okay, so we will add does because it is a third person singular form. Ravi does not go to the park every day. Okay, this will be the negative sentence. Now over here I will like to add that sometimes in English when we say do not, it is contracted to form don't, D-O-N-T. So do plus not becomes don't. Now how is don't written? It is D-O-N apostrophe plus T. Now what is an apostrophe? हे एक चिन्ह आहे जे अक्षराच्या वरच्या बाजूला लिहितात don't, D-O-N apostrophe T. Similarly, does not, D-O-E-S plus not becomes doesn't, D-O-E-S-N apostrophe T. याला कॉन्ट्रॅक्शन असं म्हणतात. इज नॉटचं इजंट होतं. तर असं इंग्लिशमध्ये जनरली बोलताना किंवा काही काही वेळेस लिहितानाही केलं जातं. सो आय विल रिपीट अगेन हाऊ टू फॉर्म अ निगेटिव्ह सेंटेन्स. सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. आता हे डज आपण कधी वापरायचं आहे तर लक्ष घ्या. ही, शी, इट किंवा सिंग्युलर नाउन फॉर्म्स असतील तर आपण डज किंवा डज नॉट वापरायचं आहे सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये. त्याची उदाहरणं मी घेते.
ही eats rice, he does not eat rice. सिन्स इथं थर्ड पर्सन आलं सिंग्युलरमध्ये, तर ही ईट्स राईस, ही डज नॉट ईट राईस हे त्याचं निगेटिव्ह आलं. शी ईट्स राईस, शी डज नॉट ईट राईस. तर आता एक लक्षात घ्या, जेव्हा आपण नोट दॅट इवन इफ द सब्जेक्ट इज इन थर्ड पर्सन सिंग्युलर, आपला सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचा रूल होता एस ऑर ई एस वी ॲड इट टू द वर्ब. पण आपण जेव्हा निगेटिव्ह करतो तेव्हा डज DOES आपण ॲड करत असल्यामुळे वर्बच्या पुढे एस किंवा ई एस आपण ॲड करणार नाही. त्यामुळे शी स्लीप्स वेल असं आपण म्हणलं आणि आपल्याला निगेशन करायचं असेल तर शी डज नॉट स्लीप वेल, इथं शी डज नॉट स्लीप्स असं होणार नाही आहे. ठीक आहे. आता आपण अजून एक वर्ब बघूया. ओके ठीक आहे. आपण आता ही शी इट आत्ता आपण पाहिलं की ही शी इट जेव्हा असतं तेव्हा आपण डज नॉट वापरतो. आता जेव्हा सब्जेक्ट आय, यू किंवा वी असेल तर, किंवा प्लुरल फॉर्म्स असतील दे, तर आपण काय वापरणार आहोत, तर डू नॉट, थोडक्यात डोंट. म्हणजे जेव्हा मी म्हणते आय ईट राईस तर ते होतं निगेशन, आय डू नॉट ईट राईस. यू ईट राईस असं असेल तर निगेशन होणार यू डू नॉट ईट राईस. किंवा वी ईट राईस असं असेल तर वी डू नॉट ईट राईस. दे असेल तर दे डू नॉट ईट राईस. असे निगेटिव्ज आपण फॉर्म करणार. परत एकदा मी थोडं रिपीट करते. जेव्हा सब्जेक्टमध्ये आय, यू, वी, दे किंवा प्लुरल फॉर्म असेल तर डू नॉट असं त्याचं निगेशन करतो आपण. आणि जेव्हा ही, शी, इट किंवा सिंग्युलर फॉर्म असेल नाउनचा तर आपण डज नॉट असं वापरणार. आता लक्षात घ्या, जेव्हा आपण टू बी म्हणजे असणे हे जेव्हा वर्ब असतं तेव्हा निगेटिव्हचा रूल थोडा वेगळा असतो. तो असतो टू बी फॉर्म प्लस नॉट. सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये जेव्हा टू बी असतं आणि आपल्याला निगेशन करायचं असतं किंवा निगेटिव्ह स्टेटमेंट करायचं असतं तेव्हा रूल असतो टू बी प्लस नॉट. तर आता आपण याचे सगळे प्रकार बघूयात. टू बीचे आपण एकदा बघितलेलं होतं सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये की त्याचे फॉर्म कसे असतात. तर ते असतात ॲम, इज आणि आर. तर ॲम आपण फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर बरोबर वापरतो, बरोबर आहे. तर आता त्याचं निगेशन कसं करणार, आय एम अ टॉल गर्ल, बरोबर आहे. आय म्हणजे फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर, तर त्याचं निगेशन होणार किंवा निगेटिव्ह स्टेटमेंट होणार आय एम नॉट अ टॉल गर्ल. तसंच ही, शी, इट असेल तर आपण इज वापरतो. त्यामुळे ही इज अ टॉल बॉय, निगेटिव्ह ही इज नॉट अ टॉल बॉय. शी इज अ टॉल गर्ल, निगेशन शी इज नॉट अ टॉल गर्ल. इट इज अ गुड हॅबिट, निगेटिव्ह होणार इट इज नॉट अ गुड हॅबिट. आता प्लुरल्समध्ये कसं होतं बघूया. टू बीचा फॉर्म होतो आर, ARE. त्यामुळे वी आर गुड कुक्स असं असेल तर निगेटिव्ह स्टेटमेंट होणार वी आर नॉट गुड कुक्स. यू कसं वापरलं जाईल, तू सिंग्युलरमध्ये यू आर अ गुड कुक, यू आर नॉट अ गुड कुक. प्लुरलमध्ये कसं होईल, यू आर नॉट गुड कुक्स. एस कसं काय दाखवतो की तुम्ही कुक्स इथं फॉर्म नाऊन फॉर्ममध्ये आहे, नाऊन म्हणून आहे. यू आर नॉट गुड कुक्स. किंवा दे असेल तर दे आर नॉट गुड कुक्स. ठीक आहे. तर थोडक्यात टू बीचे जेव्हा फॉर्म होते तेव्हा निगेटिव्हचा रूल होता टू बीचा फॉर्म म्हणजे आयदर ॲम, इज ऑर आर आणि त्याच्या पुढं नॉट लागलं. तर मला वाटतं दिस इज सफिशियंट फॉर टुडे. सो टुडे वी हॅव सीन निगेटिव्ह सेंटेन्स मेकिंग in simple present tense. Thank you.